गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनाम् उपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणस्पत शृण्वन्नो दिभिः सीदसादनम् ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः।
मनसे सुनवाम सोममराति यतो निदहाति वेदः स न परिषदति दुर्गाणि विश्वा नावेव सिन्धुं दुरितात्यग्निः तामग्निवनां तपसा ज्वलन्ति वैरोचनीं कर्मफलेषु जुष्टा दुर्गां देवीं शरणमहं प्रपद्ये सुतरसि तरसे नमः अग्ने त्वं पारयात् अस्मान् स्वस्तिभिरति दुर्गाणि विश्वा ओश्च पृथ्वी बहुलान उर्वे भवातु कायतनया क्षयोः विश्वानिनो दुर्गः जातवेद सिन्धुं ननाव दुरितातिप अग्ने अत्रिवन्मनसा गृणानो स्माकं भोज्यभिता तनूनां हृतनाजितगं सहमानमुग्रमग्निगुं भुवेम परमा सधस्तात् स न परिषदति दुर्गाणि विश्वा चामद्देवो अतिदुरितात्यग्निः रत्नोषिकमीढ्यो अध्वरेषु सनाच्च होता नव्यत्सत्से स्वाञ्चाग्निं तनुवं विप्रयस्वा स्मभ्यं च सौभगमायजस्व गोभे जुष्टमयु निषिक्तं कवीन्द्रविष्णो रनुसंचरेम नातस्य पृष्ठमभि संवसानो वैष्णवी लोक इह माद कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ तत्सत् श्रीरामकृष्ण ಕೀರ್ತನ ಸಂಗ್ರಹ ಶ್ರೀ ರಾಮನವಮಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ರಾಮನ ಕೆಲವು ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಭಾಗ 2. ನಲವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಭಾಗ 2.
रघुवर तुमको मेरी लाज, रघुवर तुमको मेरी लाज, रघुवर तुमको मेरी लाज, रघुवर तुमको मेरी लाज। सदा सदा मैं शरण तिहारी, सदा सदा मैं शरण तिहारी, तुम ही गरीब नवाज, रघुवर तुम ही गरीब निवाज, रघुवर तुमको मेरी लाज, रघुवर तुमको मेरी लाज। पतित उदाहरण बेरद तेहार, पतित उदाहरण बेरद तेहारो, श्रवण न सुनी आवाज, रघुवर श्रवण न सुनी आवाज, रघुवर तुमको मेरी लाज, रघुवर तुमको मेरी लाज। हो तो पतित पुरातन कहिए, हो तो पतित पुरातन कहिए, करऊ तारो जहाज, रघुवर पारव तारो जहाज, रघुवर तुमको मेरी लाज, रघुवर तुमको मेरी लाज। अघ कंदन दुख जन जन के, अघ कंदन दुख भंजन जन के, यही तिहारो काज, रघुवर यही तिहारो काज, रघुवर तुमको मेरी लाज, रघुवर तुमको मेरी लाज। सदा सदा मैं हारी, सदा सदा मैं शरण तिहारी, तुम ही गरीब नवाज, रघुवर तुम ही गरीब निवाज, रघुवर तुमको मेरी लाज, रघुवर तुमको मेरी लाज। तुलसीदास प्रभु कृपा करिए, तुलसीदास पर कृपा करिए, भक्त
रघुवर तुमको मेरी लाज, रघुवर तुमको मेरी लाज, रघुवर तुमको मेरी लाज। ಇವತ್ತು ಹಿಂದೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಧರ್ಮದ ವಿಶೇಷತೆ ಇದು. ರಾಮ ಬರ್ತಾನೆ, ದುರ್ಗೆ ಬರ್ತಾಳೆ, ಗಣೇಶ ಬರ್ತಾನೆ, ಕೃಷ್ಣ ಬರ್ತಾನೆ. ಹೀಗೆ ನಾವು ಅವನನ್ನು ನಮ್ಮವನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಬೇರೆ ಇನ್ಯಾವ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅವನು ಉಂಟು, ನಾವು ಉಂಟು. ಅವತ್ತು ಬಂದು ಹಿಂಗೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊಟ್ಟೋದ್ರೆ ಆಯಿತು, ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಬರೋದ್ರಾಯ್ತು. ನಮ್ದು ಹಂಗಲ್ಲ, ಬರ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ ನೆಂಟರು ಬಂದಂಗೆ. ಅದು ನಮಗೆ ಏನು ಅಂದರೆ, ಅವನು ಬಂದಷ್ಟು ನಮಗೆ ಆಪ್ಯಾಯತೆ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೀತಿ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯಗಳು ಈ ಸರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾಯಿಸೋಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ನಾಳೆಯಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಫೋನ್ದು ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಆಫ್ ಮಾಡಿ, ಪೂರ್ತಿ ಆಫ್ ಮಾಡಿ. ಆ ಒಂದು ಆಪ್ಯಾಯತೆ ನಮಗೆ ಸಿಗೋದು ಕಷ್ಟ ಬೇರೆ ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ. ನಮ್ದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಹಬ್ಬ ಅಂದರೆ ಒಂದು 4 ಇರ್ಬೋದು ದಿವಸ. ಎಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಶಿವನಿಂದ ಶುರು ಆಗ್ತದೆ, ಗಣೇಶನಿಂದ ಶುರು ಆಗ್ತದೆ, ಸೂರ್ಯನ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ದಿವಸ. ಆ ಗರುಡ ರಥ ಸಪ್ತಮಿ ದಿವಸ ಗರುಡ ಬಂದು ರೌಂಡ್ ಹೊಡಿತು ಎಲ್ಲಹೋ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಎಷ್ಟೇ AI ತಗೊಬನ್ನಿ, ಎಷ್ಟೇ ಮಾಡರ್ನೈಸ್ ತಗೊಬನ್ನಿ, ಏನೇ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಕಿಂಚಿತ್ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾರು. ಇದು ಸುಮ್ಮನೆ ನೆಪಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ, ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ 5,000 ವರ್ಷಗಳ ಆ ಒಂದು ಪರಂಪರೆ ಭಗವಂತನಿಂದಲೇ ಆರಂಭವಾಗಿತ್ತು. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ರಾಮ ಕೂತ್ರ ರಾಮ, ನಿಂತ ರಾಮ, ಅಲ್ಲಿ ನೋಡು ರಾಮ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡು ರಾಮ, ಜಹಾ ದೇಖೋ ಸಪನಮೇ ದೇಖೋ ರಾಮ, ಬರೀ ರಾಮ ಹಿ ರಾಮನೇ ಆಗೋಯ್ತು. ಇನ್ನು ರಾಮನವಮಿ ಮುಗಿಯೋವರೆಗೆ ಮುಂದಿನ ವಾರ ಅಲ್ವೇ? ರಾಮನವಮಿ 20 ಅವ್ಯಾರು ನೆಂಟರು ಬರೋದು ಜ್ಞಾಪಕತ್ತೀವಿ. ರಾಮನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಅವ್ರೇನಾದ್ರು ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ನೆಂಟರು ಏನೋ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ, ಏನಾದ್ರು ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ರಾಮ ಬಿಡಿ, ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. सुनो रे मन अमृत भरा है, जन्म जन्म भर राम भजन कर, पूर के मन का काम। सीताराम सीताराम बोलो बोलो सिया राम। सुनो रे सुनो रे सुनो रे सुनो रे सुनो रे, मन अमृत भरा है रामचंद्र का नाम बलवा, रामचंद्र का नाम। सुनो रे सुनो रे सुनो रे, मन अमृत भरा है
रामचंद्र नाम। नारायण वेश पहारे, नारायण वेश पहारे, रागदूत में आवे, नारायण वेश पहारे, रागदूत जगत में आवे, अपार लीला जग को दिखावे, अपार लीला जग को दिखावे, भजले से वही राम, भजले से वही राम। सीताराम सीताराम सीताराम, बोलो बोलो सिया राम, बोलो बोलो सिया राम, बोलो बोलो सिया राम, बोलो बोलो सिया राम। सुनो रे सुनो रे, सुनो रे मन अमृत भरा है, रामचंद्र का नाम मनुबल, रामचंद्र नाम, रामचंद्र नाम, रामचंद्र नाम। सुनेरे मैंने निर्बल के बलराम। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, सुनेरे मैंने निर्बल के बलराम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। साख भरो संतन की, पिछली साख भरो संतन की, आड़े सवारे का सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। जब लग गजबल अपना बार क्यों, जब लग गजबल अपना बार क्यों, नेक सरो नहीं काम सुनेरे मैंने, नेक सरो नहीं काम, निर्बल है बलराम कालो, निर्बल है बलराम
दीन द्रुपद सुता निर्बल बईता दीन गहलाए निज धाम सुनी रे मैंने गहलाए निज धाम दुशासन के भुजा तपित भये दुशासन के भुजा तपित भये वसन रूप भये श्याम सुने रे मैंने निर्बल के सुने रे मैंने निर्बल के बलराम अपबल तप बल और बाहुबल अपबल तप बल और बाहुबल वह चाहे बलदाम सुनी रे मैंने चौताए बलदाम सूर किशोर कृपा से सब बल सूर किशोर कृपा से सब बल हारे को हरि नाम सुने रे मैंने निर्बल के बलराम सुने रे मैंने निर्बल के बलराम पिछली साख भरो संतन की पिछली साख भरो संतन की पाड़े सवारे का सुने रे मैंने निर्बल के बलराम सुने रे मैंने निर्बल के बलराम सुने रे मैंने निर्बल के ಬಲರಾಮ 52 ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. दशरथ नंदन पदारविंद चंदरे श्री दशरथ नंदन पदारविंद वंदरे श्री दशरथ नंदन राम सीता राम राम राम
सीताराम राम गावो अभिराम चंद्र श्री दशरथ नंदना पदारविंद वंदरे श्री दशरथ नंदना। मारुति प्रीतिवर्धना मारुति प्रीतिवर्धना मकर ध्वज मर्दना मारुति प्रीतिवर्धना मारुति प्रीतिवर्धना मकर ध्वज मर्दना यमयंत्रणाभं जनायम यं प्रणभं जना भज रघुकुल चुंदरे श्री दशरथ नंदना पदारविंद वंदरे श्री दशरथ नंदना। नाधर दूर्वश्यामला नाधर दूर्वश्यामला नयनानंद निर्मला नाधर शूल श्यामला नयनानंद निर्मला वंदित जटामंडला वंदित जटामंडला मुखे हासी मृदु मंदरे श्री दशरथ नंदना पदारविंद वंदरे श्री दशरथ नंदना पदारविंद वंदरे श्री दशरथ नंदना। ಹಾಡಿ ಅಂದರೆ ಕೆಲವು ಹಾಡುಗಳು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಶ್ರುತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತಾರೆ, ಬಟ್ ನೀವು ಮಾತಾಡುವಾಗಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಶ್ರುತಿ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ? ಎಲ್ಲಾದರೂ ಇದು ಹೊರಗಡೆ ಮಾತಾಡುವಾಗ వాళ్ళు ఏమిటికి అట్లా మాట్లాడతారు, శృతి లో అయింది దానికి అట్లా మాట్లాడతారు, ముందుగా చాలా బాగా మాట్లాಡ್ತಾ ఉంటారు, అట్లా అయింది ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಏನಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. ಹಾಡಿಗೆ ಬಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಮಕರ ಧ್ವಜ ಅದೆಲ್ಲ ಜೋರವಾಗಿ ಹಾಡುವಾಗ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನೇ ಹಾಡಿದೆ, ಅಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳಿದೆ. ತಗೊಳ್ಳಿ 55 ಭಾಗ 1. ಮೊದಲು ಅವ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರು ರೀ, ಶ್ರುತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಯಾಕೋ ಈಗ ಶ್ರುತಿ ಲೋ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನಿಲ್ಲ, ಅದೇ ಶ್ರುತಿಲೇ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ. ನೀವಲ್ಲ, ಬೇರೆಯವ್ರು, ನೀವು ಮಾತೇ ಹಾಡಲ್ಲ. ನೀವು ಶ್ರುತಿಗೂ ಅದಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. MS ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ಲು. ಶ್ರುತಿ ಎಲ್ಲ ಅದು ಮನಸ್ಸು, ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್. ತಗೊಳ್ಳಿ. ಆನಂದ ರಾಮಾಯಣ.
ಬೇಹಾಗ. राघवं करुणाकरं भवनाशनं दुरितापहम् राघवं करुणाकरं भवनाशनं दुरितापहम् माधवं खगगामिनं माधवं खगगामिनं जलरूपिणं परमेश्वरम् माधवं खगगामिनं माधवं खगगामिनं जलरूपिणं परमेश्वरम्. ಇನ್ನು ಶ್ರುತಿ ಸರಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಹೇಳಿ. ಪಾಲಕಂ ಜನತಾರಕಂ ಭವಹಾರಕಂ ರಿಪುಮಾರಕಂ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪಾಲಕಂ ಜನತಾರಕಂ ಭವಹಾರಕಂ ರಿಪುಮಾರಕಂ ತ್ವಾಂ ಭಜೆ ಜಗದೀಶ್ವರಂ ತ್ವಾಂ ಭಜೆ ಜಗದೀಶ್ವರಂ ನರರೂಪಿಣಂ ರಘುನಂದನಂ. ಅವ್ರಿಗೆ ಕೀರ್ತನ ಸಂಕಲನ ಜೊತೆ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ತಗೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ಲೈನ್ ತಪ್ಪಾದ್ರೂ ನಿಮ್ ಕೆಲ ಹಾಡ್ಸಲ್ಲ, ನಾನೇ ಹಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನೋಡ. ತ್ವಾಂ ಭಜೆ ಜಗದೀಶ್ವರಂ ತ್ವಾಂ ಭಜೆ ಜಗದೀಶ್ವರಂ ನರರೂಪಿಣಂ ರಘುನಂದನಂ ಚೇತನಂ ಚಿರಜೀವಿನಂ ಮಣಿಮಾಲಿನಂ ವರದೋನ್ಮುಖಂ ಶ್ರೀಧರಂ ಧೃತಿದಾಯಕಂ ಶ್ರೀಧರಂ ಧೃತಿದಾಯಕಂ ಬಲವರ್ಧನಂ ಗತಿದಾಯಕಂ ರಾಘವಂ ಕರುಣಾಕರಂ ಭವನಾಶನಂ ದುರಿತಾಪಹಂ
ಶರಧಾರಿಣಂ ಗಜಗಾಮಿನಂ ಶಾಂತಿದಂ ಜನತಾರಕಂ ಶರಧಾರಿಣಂ ಗಜಗಾಮಿನಂ ತ್ವಾಂ ಭಜೆ ಜಗದೀಶ್ವರಂ ತ್ವಾಂ ಭಜೆ ಜಗದೀಶ್ವರಂ ನರರೂಪಿಣಂ ರಘುನಂದನಂ ತ್ವಾಂ ಭಜೆ ಜಗದೀಶ್ವರಂ ನರರೂಪಿಣಂ ರಘುನಂದನಂ ರಾಘವಂ ಕರುಣಾಕರಂ ಭವನಾಶನಂ ದುರಿತಾಪಹಂ ರಾಘವಂ ಕರುಣಾಕರಂ. ಹಾಗೆ ಹಾಡಿದ್ರೆ ಹಾಡಿಸ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಗೋಸ್ಕರ 2 ಸರಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಹಾಡಿದ್ರೆ ಹಾಡಿಸ್ತೀನಿ. ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್, ಮನಸ್ಸು ರಾಮನ ಚರಣಾರ ವಿದ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿದ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಇವನ್ ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ನುಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅಂದರೆ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಕೈ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅಲ್ಲ, ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅವನು ನನ್ನ ಹತ್ರ. ಅದಷ್ಟಕ್ಕೂ ಸಹಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಪ್ರವೀಣ್, ಆ ಪ್ರವೀಣಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರವೀಣ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರವೀಣ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಸ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ರವರು. ಇವನು ಸರಿಗಿದ್ದಾನಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ತಡ್ಕೊಂಡ. ಸೊ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಒಂದೊಂದ್ಸಲಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ ದತ್ತನಿಗಿಂತ ಇವನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪಿಕಪ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂತ. ಸೊ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅಂದರೆ, ಅದು ಹಂಗಲ್ಲ, ಹೇಳ್ಕೊಡುವಾಗ ಹಂಗಿದ್ದ ಅವನು. ಬೇರೆ ಏನೂ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ. ಈ ಹಾಡುಗಳೆಲ್ಲ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ವಿದ್ಯೆ ಆಗಲಿ, ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಮದರ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್. ಆಲ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಅಲ್ವಾ? ಮಹಾಭಾರತದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಿರ್ತೀನಲ್ಲ ಯಾವಾಗಲೂ. ದುರ್ಯೋಧನಂಗೆ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯ ಏನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ? ಮರ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದುಶಾಸನ ಏನು ಕಾಣ್ತಿದೆ? ಮರ, ರಮೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡೋದ್ರು. ಅರ್ಜುನನ ಕೇಳಿದೆ ಏನು ಕಾಣ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ, ಏನು ಕಾಣ್ತಿಲ್ಲ, ಪಕ್ಷಿಯ ಕಣ್ಣು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ನೀವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ಬೇಕು. ನೀವು ನಂದಲ್ಲ, ಪಕ್ಷಿದು ಕಣ್ಣು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದರೆ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಸಾಧಿಸ್ತೀರ. ಹಾಗಂದಾಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ. ಪ್ರಚಂಡರು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು. ನೀವು ಕೇಳಿ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ಗಳು. ದಾವಣಗೆರೆ ನಂಬರ್ ಬೇಕಾ, ಬೆಂಗಳೂರು ನಂಬರ್ ಬೇಕಾ, ಹಿರಿಯೂರು ನಂಬರ್ ಬೇಕಾ, ತುಮಕೂರು ನಂಬರ್ ಬೇಕಾ, ಕೇಳಿ. ಯಾರ್ದು ಕೇಳ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಪ್ರಚಂಡರು. ಬಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಈಗಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿಗಳು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಬರೀತಾರೆ, ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಒಂಚೂರು ರೋವಂತ ಈ ಕಡೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನೋ ಮಾತಾಡ್ಸೋರೇ ಇಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಗ್ರೇಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂತಿರೋರು ಎಲ್ಲರೂ. ಈಗ ರಾಮನಾಥ್ ಹೆಸರುಗಳ ಹೇಳಲ್ಲ, ವಾಪಸ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ರಾಮನಾಥ್ ಎಲ್ಲರೂ ಒಬ್ರಿಗಿಂತ ಒಬ್ರು ಬುದ್ಧಿವಂತರು. ಭರತ್ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ವಾಪಸ್ ತಗೊಂಡು ಚೌಕ. ಎಷ್ಟು MM, ಎಷ್ಟು ಗ್ಲಾಸು, ಪ್ಲೇವುಡ್ಗೆ ಎಷ್ಟು, ಗ್ಲಾಸ್ಗೆ ಎಷ್ಟು. ನಮಗೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಥರ ಕಾಣುತ್ತಲ್ವಾ? ಪ್ಲೇವುಡ್ ನೋಡಿದ್ರು ಒಂದೇ, ಗ್ಲಾಸ್ ನೋಡಿದ್ರು ಒಂದೇ, 2 mm, 3 mm, 4 mm ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಕತ್ತರ. ಅವ್ರು ಎಂಥ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಡೆಪ್ತ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರವರು. ಯಾವ ಕಂಪ್ನಿ ದುಡ್ಡು ಕೇಳ್ತಾರೆ? ಅಲ್ಲರಿ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಹೇಳಿ ಅಂತಾರೆ.
ಸೊ ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಎಲ್ಲರೂ ಬುದ್ಧಿವಂತರೇ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕು ಆಗ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟು ಕಷ್ಟವೇ ಪಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ತಗೊಳ್ಳಿಪ್ಪ ಬೇಹಾಗರಾಗದ್ದು ಆನಂದ ರಾಮಾಯಣದ ನೀವು ಹಾಡಿದರೆ ಹಾಡ್ಬಿಡು. ಈಗ ನಾ ಹಳೆದೆಲ್ಲ ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾನು ಸೇಫ್ ಆಗ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಏನು ಶ್ರುತಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅಂತ ಆಯಿತಾ. ಸೊ ನೋಡಿ ಬೇಕಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತಿರೋರನ್ನ ಗೋವಿಂದರಾಜು ರಿಟೈರ್ಡ್ ಅಂತಾರೆ, ಬಟ್ ಈಗಲೂ ಎಷ್ಟು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಇಲ್ಲ ಟಕ್ 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 ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತಾರೆ. ಅದೇ ನಾನು ಕೀರ್ತನ ಸಂಘದ ಹಾಡು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಆ ಕಡೆ, ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಈ ಕಡೆ, ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಆ ಕಡೆ, ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಈ ಕಡೆ, ಕೊನೆ ಪಕ್ಕದವರು ಹಿಂಗೆ ಚುಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟಾಳೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅಂತ. ಈಗ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ನಾನು. ಇನ್ನೊಂದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಸ್ಪೆಷಲಿ ಶನಿವಾರ ಆಶ್ರಮ ಬಂದರೆ ಒಳ್ಳೆ ಊದಿನ ಕಡ್ಡಿ ಹಚ್ಚು, ಒಂದೆರಡು ಹಚ್ಚು, ಊದಿನ ಕಡ್ಡಿ, ಫ್ಯಾನು, ನಿಶಬ್ದ, ನೀರವತೆ, ಪ್ರಕೃತಿಯ ಮಾತೆಯ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ, ಜೊತೆಗೆ ಶ್ರುತಿ, ಒಳ್ಳೆ ಹಾಡು. ಎಷ್ಟು ವಿಕೆಟ್ಗಳು ಬೀಳುತ್ತಿರ್ತು ಗೊತ್ತಾ. ನೆನ್ನೆ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ನಾನೇನು ಹೇಳೋಕೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಆವಾಗ ಶ್ರುತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋರಾಗಿ ಹಿಂಗೆ ನುಡಿಸ್ತೀನಿ, ಹಿಂಗೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇಂಥ ಅವಕಾಶ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಒಬ್ಬರು ಮಾತಾಡ್ಸೋರಿಲ್ಲ, ಫೋನ್ ರಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಇಲ್ಲ, ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಇಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ. ಆರಾಮ್ಸೆ ಅಣು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಜೊತೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಂಗೆ, ಜೀವಾತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮದ ಜೊತೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಈ ಜೀವಾತ್ಮ ನಿದ್ರಾದೇವಿಯ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವರು ಹೊಸ್ತೊಂದು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಕಣ್ಣು ಬಿಟ್ಕೊಂಡೇ ಮಲಗಿರ್ತಾರೆ. ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿದ್ರೆ? ಏನು ಮೂಮೆಂಟ್ ಇರಲ್ಲ, ನಾನು ಜೋಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ನಗಲ್ಲ. ಆಗ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಅವರು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಈಗ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋ ಒಂದು ಇದೇನಂದ್ರೆ, ಇದು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಜಗತ್ ನೋಡು ಮಗು ಅಂತ ನನಗೆ ಗುರು ಮಹಾರಾಜ್ ಈ ಕಡೆ ಕೂರಿಸಿದ್ದಾರೆ, ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಭಾಳ ಅಲರ್ಟ್ ಆಗಿರಿ. ಏನಾದರೂ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಏನು ಪೂರ್ತಿ ತಿಳ್ಕೊಬಿಟ್ಟು ಅರ್ಧ ಕುಡಿದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಹೀಗೆ ಅಂದ್ರೇನು ಹಿಂಗೆ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅದನ್ನು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟು. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾ? ನಿಮ್ಗೆ ಅವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ, ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಪೇಜ್ ತಿರುಗಿಸ್ತಾರೆ, ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹಾಡು. ನಾನು ಬೇರೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದೇ ಪೇಜಲ್ಲಿ ಹಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ಏನು ಹೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅಂದರೆ, ನಾ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಹಾಡು ಮುಗ್ದೋಗಿರುತ್ತೆ, ಅವ್ರ ಪುಸ್ತಕ ಇನ್ನೂ ತೆಗ್ದೇ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಆಗ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇವರು ಪೇಜ್ ಬೇರೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಹೇಳಲಿ ನಿಮಗೆ? ಓ ರಾಮ. ಇದು ಹಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ನೀವು ಹಾಡಬೇಕು. ರಾಘವಂ ಕರುಣಾಕರಂ ಭವನಾಶನಂ ದುರಿತಾಪಹಂ ಕರುಣಾಕರಂ ಭವನಾಶನಂ ದುರಿತಾಪಹಂ ರಾಘವಂ ಕರುಣಾಕರಂ ಭವನಾಶನಂ ದುರಿತಾಪಹಂ ಮಾಧವಂ ಖಗಗಾಮಿನಂ
श्रीधरं श्रीधरं धृतिदायकं बलमर्दनं गतिदायकं श्रीधरं धृतिदायकं बलमर्दनं गतिदायकम् शान्तिदं जनतारकं शरधारिणं गजगामिनं शान्तिदं जनतारकं शरधारिणं गजगामिनं त्वां भजे जगदीश्वरं त्वां भजे जगदीश्वरं नररूपिणं रघुनन्दनं त्वां भजे जगदीश्वरं नररूपिणं रघुनन्दनं राघवं करुणाकरं भवनाशनं दुरितापहं राघवं करुणाकरं दुरितापहं राघवं ಕರುಣಾಕರಂ 54 ರಾಮದೂತ ಹನುಮಾನ್ ವಿಜಯತೆ ಹೇಳಿ ನೀವೇ. रामदूत हनुमान विजयते रामदूत हनुमान 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 यो रघुपतिना सह सुग्रीवं यो रघुपतिना सह सुग्रीवं मैत्र्यायोजितवान् यो रघुपतिना सह सुग्रीवं मैत्र्यायोजितवान्
विजयते रामदूत हनुमान रामदूत हनुमान विजयते रामदूत हनुमान रामदूत हनुमान विजयते रामदूत हनुमान तीर्त्वा दुस्तर सिन्धुं सीता तीर्त्वा दुस्तर सिन्धुं सीता श्रुतिम्य कृतवान् तीर्त्वा दुस्तर सिन्धुं सीता श्रुतिम्य कृतवान् विजयते रामदूत हनुमान रामदूत हनुमान विजयते रामदूत हनुमान रामदूत रामदूत हनुमान विजयते रामदूत हनुमान रामदूत हनुमान विजयते रामदूत रामं विठ्ठलं नवेद्य रामं विठ्ठलम् अपि यो हर्षितवान् पुनरेत्य रामं विठ्ठलम् अपि यो हर्षितवान् विजयते रामदूत हनुमान रामदूत हनुमान विजयते रामदूत हनुमान रामदूत हनुमान विजयते रामदूत हनुमान रामदूत हनुमान विजयते रामदूत हनुमान ರಾಮನವಮಿ ಯಾವತ್ತು? ಯಾವತ್ತು? ಸೊ ಫ್ರೈಡೇ, ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ, ಸಂಡೇ 3 ದಿವಸನೂ ರಾಮನ ಹಾಡು ಹಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಭಾಳ ಹಿಂದೆ ಇಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ, ಶನಿವಾರ, ಭಾನುವಾರ ಹಾಡ್ತಿತ್ತು. ಎಲ್ಲರೂ ಫ್ರೀಯಾಗಿದ್ದರು. ಆಗ AI, ಆಮೇಲೆ ಮೊಬೈಲು, ಆಮೇಲೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕು ಏನಿರಲಿಲ್ಲ. ತುಂಬ್ತಾಯಿದ್ರು, ಬಂದು ತುಂಬ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇರಲಿ, ಅದೇನು ನಾನೇನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅದು ನಿಜವಾದ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತು. ಆಯಿತಾ? ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಮುಂಚೆ ಬಂದುಬಿಡೋರು, ಲೇಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಈಗೇನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಓಂ ಸ್ಥಾಪಕಾಯ ಚ ಧರ್ಮಸ್ಯ ಸರ್ವಧರ್ಮ ಸ್ವರೂಪಿಣೆ ಅವತಾರ ವರಿಷ್ಠಾಯ ರಾಮಕೃಷ್ಣಾಯತೆ ನಮಃ. ಈ ಶುಕ್ರವಾರದ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಲು ಕೆಲವರಿಗೆಲ್ಲ ಕಸಿಬಿಸಿ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹೇಗೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿದು ಅಂತ. ಮೊದಲು ಭಗವತ್ ಪ್ರೀತಿ, ನಂತರ ಭಗವತ್ ಭಕ್ತಿ. ಇದು ನನ್ನ ಮಾತಲ್ಲ, ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರು ತಿಳಿಸಿದ ಒಂದು ವಿಚಾರ. ಭಕ್ತಿಗೂ ಪ್ರೀತಿಗೂ ತುಂಬ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಭಕ್ತಿಗೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಗೆ. ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರ ಜೀವನವನ್ನು ನಾವು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ಜಗಜ್ಜನನಿ ಭವತಾರಿಣಿ ಕಾಳಿ ಅವರ ಆರಾಧ್ಯ ದೇವತೆ. ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಾಗ ಯಾವಾಗ ನೋಡಿದ್ರು ಜೈ ಮಾ ಜೈ ಮಾ ಜೈ ಮಾ ಜೈ ಮಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋರು. ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹಿ ಮೆಂಟ್ ದಟ್ ಡಿವೈನ್ ಮದರ್ ಈಸ್ ಹಿಸ್ ಮದರ್. ಬರೋ ಭಕ್ತರಿಗೆಲ್ಲ ಹೇಳೋರು ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರು, ದೇವ್ರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನೀವು? ದೇವ್ರಿಗೆ ನೋಡಿ, ಎರಡು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಒಂದು, ದೇವ್ರಿಗೆ ಪೂಜಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಒಂದು. ಇನ್ನೊಂದು, ದೇವ್ರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಒಂದು.
ಪ್ರೀತಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸು ಬರುತ್ತೆ. ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಇನ್ನೂ ಬಿಡಿಸಿ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ, ಭಗವತ್ ಪ್ರೀತಿ ಮೊದಲು, ನಂತರ ಭಗವದ್ಭಕ್ತಿ, ಈ ಅದ್ಭುತ ಬೋಧನೆಯನ್ನು ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರು ತಮ್ಮ ಬಳಿ ಸಾರುತ್ತಿದ್ದ ಎಲ್ಲ ಸಾಧಕರುಗಳಿಗೆ, ಭಕ್ತರಿಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ಉಪದೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಈಗ ನಾನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದೆ, ಮೊನ್ನೆನೂ ಕೇಳಿದೆ, ಈಗ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಷ್ಟು ಜನ ದೇವ್ರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಎಷ್ಟು ಜನ ದೇವ್ರನ್ನ ಪೂಜಿಸ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ನಾನೇನಾದರೂ ದೊಡ್ಡ ಹಾಲಲ್ಲಿ ಒಂದು 3,000 ಜನ ಕೂತಿರೋ ಹಾಲಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೈ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಪ್ರೀತಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ದೇವ್ರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅವರು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮನಸ್ಸೇ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೆಂಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಿ? ಯಾರಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಿ? ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಪುರೋಹಿತರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಪುಸ್ತಕ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಈಗ ಇದು ಎಂಥದ್ದು ಪೆನ್ ಡ್ರೈವು ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ. ಸ್ವಾಮಿ, ಪೆನ್ ಡ್ರೈವು, ಪುರೋಹಿತರು, ಪುಸ್ತಕ ಅವೆಲ್ಲ ಒಂದು, ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ? ಅದೇ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಇದು ಜನರಲ್ ಆಗಿ, ಅಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜನರು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಪೂಜೆ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರು. ಆಮೇಲೆ ನೈವೇದ್ಯ ಅದು ಇದು. ಆಮೇಲೆ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರ ಪೂಜೆ ಏನಿತ್ತು ಅಂದರೆ, ಅವ್ರೇನಾದರೂ ದೇವಿಗೆ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂತಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಜಗಜ್ಜನನಿಗೆ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡೋರ್ಗೆ ಅನಿಸ್ತಿತ್ತು. ಇವರು ವಿಗ್ರಹದ ಜೊತೆ, ಮೃಣ್ಮಯಿ ಜೊತೆ ಇವರು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ಚಿನ್ಮಯಿ ಜೊತೆ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿತ್ತು. ನಾವು ಯಾವತ್ತಾರು ಒಂದು ದಿವಸ, ಜನರಲ್ಲಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಯಾರಿಗೂ ಏನು ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾವತ್ತಾರು ಒಂದು ದಿವಸ ನಾವು ಮಾಡೋ ಭಗವಂತ, ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಂಥ ಭಗವಂತನ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅವನು ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಕುದೀತಿರೋ ಹಾಲು ಇಡಲ್ಲ ನೈವೇದ್ಯಕ್ಕೆ. ತಡಿ ತಗೋಬೇಡ, ತಡಿ, ಆರಿಸಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬಿಸಿ ಅಂತ. ಅದೇ ಜೊತೆಲಿರೋರ್ಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಹಂಗೆ ಕೊಟ್ರೆ ಬಿಸಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆರಿಸಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಥವಾ ಮಗುಗೆ ಉಫ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ? ಮಗು ಬದುಕಿದೆ, ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಮಾತನಾಡುತ್ತೆ, ನನ್ನ ಜೊತೆ ಆಟ ಆಡುತ್ತೆ. ಆ ಮಗು, ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಸಿ ಕೊಡಬಾರ್ದು, ಇರು ಉಫ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅದೇನು ನೈವೇದ್ಯ ತಗೊಂಬಾರ ಅಂತ ಅವನು ಯಾರಾದ್ರೂ ಅಡುಗೆವನಿದ್ರೆ ಆ ಕುದಿತಾ ಇರೋದನ್ನು ಆ ಚಿಮಟದಲ್ಲಿ ತಗೊಂಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಡಬಕ್ ಅಂತ ಇಡ್ತಾನು, ಕುದಿತಾ ಇರುತ್ತದು, ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸಣ್ಣ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ದೇವ್ರನ್ನ ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ದೇವ್ರಿಗೆ ಒರೆಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಫೋಟೋ ಕೊಡು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಫೋಟೋ, ಆ ವಿಗ್ರಹ ಕೊಡು, ಎಲ್ಲ ತೊಳೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ ಅದೇ 2-3 ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಟವಲ್ ತೊಗೊಂಡು 3 ಜನಕ್ಕೆ ಹಿಂಗಂತೀರಾ? ನೋಡಿ ಹೆಂಗೆ ನಿಮಗೆ ನಗು ಬರುತ್ತೆ. ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ. ಒಂದೊಂದು ಮಗುಗೇ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನೇ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ, ಅದನ್ನೇ ಕೂರಿಸಿ, ಅದಕ್ಕಿಟ್ಟು, ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಪ್ ಇಟ್ಟು, ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಅಂಟು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಟಿಕೆ ತೆಗೆದು. ಅಲ್ಲ, ಆಗಿನ ಕಾಲ, ಈಗ ಪಾಪ ಯಾರಿಗೂ ಫ್ರೀ ಇಲ್ಲ, ಯಾರು ಫ್ರೀನೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾರು ಕೆಲಸದ ಅವಳಿಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸು ಅಂದ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟು. ಆ ಮಗುಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸುವಾಗ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ, ಮಗುಗೆ ಆ ತಿಲಕವನ್ನಿಟ್ಟು, ಅದಕ್ಕೆ ದೃಷ್ಟಿ ತೆಗೆದು, ಆ ಮಕ್ಕಳು ಓಡಾಡುವಾಗ ನಿಜಕ್ಕೂ ಭಗವಂತನ ಮಕ್ಕಳ ಥರನೇ ಓಡಾಡುತ್ತವೆ. ಅವಕ್ಕೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಅಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಆಗ್ತದೆ. ನೀವು ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕ ಇದರಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರಿದ್ದಾಗ ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ. ನಿಧಾನ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿ, ಅದು ಹೆಂಗಸರು ಏನಾದರೂ ಸಣ್ಣ ಮಗುಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸ್ತಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ ಈ ದೋಸೆನ ಚಪಾತಿನ ತಿರುಗಿಸ್ಲಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ತಿರುಗಿಸಿ, ಹಂಗೆ ತಿರುಗಿಸಿ, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೈಯೆಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಹುಬ್ಬೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಸಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನೆಟ್ಗೆ ತೆಗೆದು, ದೇವರೇ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಆ ಮಗುನೇ ದೇವ್ರಂಗೆ ನೋಡ್ತೀರ. ಅಲ್ಲ, ನೋಡ್ತಿದ್ರು. ಈಗೇನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಮಿಷಿನ್ ಬಂದ್ರೆ ಅದ್ರೊಳಗಡೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡ್ಬಂದ್ಬಿಡ್ರಿ, ಸ್ನಾನ ಆಗೋಯ್ತು ಅಂತ. ಈಗ ತೂಗಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಿಷನ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ವಾ? ನೀವೇ ಹೇಳಿ. ತೂಗಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆ ತೂಗಿದ್ರೆ ತುಗು ತುಗು ಯಾಲಯ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಾಡುಗಳು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಪಾಪಗೆ ಮಲಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋ.
ಈಗ ಅದಕ್ಕೂ ಪುರ್ಸೊತ್ತಿಲ್ವೇ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಂದುಬಿಡ್ತಾರೆ, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ 3 ಗಂಟೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ, ಇದು ಮಲಗೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಿಚ್ ಹಾಕೋದು. ಹೌದು, ಆ ಮಗು ಅವನೇನಾದ್ರು ಸ್ವಿಚ್ ಏನಾದ್ರು ಮೆತ್ತಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಮಗು ನಿಧಾನಾಗಿ ಈಗ ಅಂತಿರುತ್ತೆ. ಬೇಜಾರಿಗೆ ಅವಳಿಗೂ ಕೋಪ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೆಲಸದೊಳಗೆ ತಿರುಗಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಫ್ಯಾನ್ ತಿರುಗಿಸ್ದಂಗೆ ನೋಡಿ. ಮಗುನ ತೂಗೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಮಯ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ನಿಂತಿದ್ದೀವಿ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ನಿಂತಿದ್ದೀವಿ ನೋಡಿ. ಮಗುಗೆ ತೂಗೋದಕ್ಕೆ, ಮಗುಗೆ ಮಲಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಮಯ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ದೇವ್ರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರ ನೀವು? ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರು ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡುವಾಗ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡೋ. ಯಾಕಮ್ಮ, ಯಾಕೆ ತಗೊಳ್ತಿಲ್ಲ? ನಾನು ಮೊದಲು ತಗೊಳ್ಳ? ಸರಿ, ನೀನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಾನು ತಗೋತೀನಿ, ಮೊದಲು ನಾನು ತಗೊಂಡು ಮತ್ತೆ ದೇವಿಗೆ ಉಣಬಡಿಸ್ತಿದ್ರಂತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಅಂತ ಮಾತಾಡಿದ್ದು, ಮೊದಲು ಭಗವತ್ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ. ವೆನ್ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಲವಿಂಗ್ ಗಾಡ್, ಗಾಡ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಯುವರ್ ಓನ್. He whispers. When you pray, he whispers. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನೀವು ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಅವನು ಪಿಸುದು ಮೇಲು ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ. ನೀವಿಬ್ಬರು ಮಾತಾಡುವಾಗ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಕೇಳಿಸೋ ಥರ ಮಾತಾಡ್ತೀರ. 3ನೇ ಹಂತ. 4ನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾತಾಡಲ್ಲ, ಅವನು ಮಾತಾಡಲ್ಲ, ನೀವು ಮಾತಾಡಲ್ಲ, ಜಗನ್ಮಾತೆನೂ ಮಾತಾಡಲ್ಲ. ಇಬ್ಬರು ಒಂದಾಗ್ಬಿಡ್ತೀರ, ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀರ. ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಲ್ಲ, ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಿತಿ. ಇದು ನಿಜವಾದ ದೇವರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಂಥ ವಿಧಾನ ನಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದು. ದೇವರು ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬಟ್ಟೆ ಬದಲಾಯಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕುಂಕುಮ ಇಟ್ಟು. ಇದು ಇನ್ನೂ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ಕೆಲವ್ರ ಹತ್ರ. ನಾನು ನೋಡ್ದಂಗೆ ಗುಜರಾತಿಗಳ ಮನೇಲಿ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ಇದು. ಸೇಟ್ ಗುಜರಾತಿಗಳು ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಅವ್ರದ್ದು ಡಬ್ಬಿನೇ ತೆಗಿಯಲ್ಲ ಅವರು. ಆ ಪೂಜೆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ತೆಗಿತಾರೆ. ಅದು ಹಿಂಗೆ ಕೂತ್ಕೋತಾರೆ. ಹಿಂದುಗಡೆ ನೀವು ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು. ಆ ಬಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ತೆಗೆದು ಆ ನವಿಲಗಿರಿ ಪಕ್ಕಕ್ಕಿಟ್ಟು ಆ ನಂದಲಾಲನ್ನು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಹಚ್ಚಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ತಲೆ ಹಿಂದುಗಡೆ ಕೂತಿರೋರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಗು ಇದೆ ಅಂತಲೇ ಭಾವನೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಡ್ ದಿಸ್ ವಿತ್ ಇನ್ ಹುಬ್ಳಿನಲ್ಲಿ. ಒನ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಡಿವೋಟಿ ಫ್ರಮ್ ಗುಜರಾತ್, ಅವ್ರು ಅಲ್ಲಿದ್ದರು, ದೊಡ್ಡ ಸೇಟ್ ಇದ್ದರು. ನಾನು ಹೋದಾಗ ಭಜನ್ಸಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕರೀತಾ ಇದ್ರು. ನಾನು ಹೋಗಿ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಹುಬ್ಳಿನಲ್ಲಿ ಆ ಭಕ್ತರು. ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಂತೂ ತುಂಬ ಭಕ್ತರಿದ್ದಾರೆ ಆ ಥರದವರು. ಆ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ನೆಟ್ಟಿಗೆ ತೆಗೆದು, ಅದಕ್ಕೆ ದೃಷ್ಟಿ ತೆಗೆದು ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋ ಮಹಿಳೆ, ಆ ಹೆಂಗಸು, ಆ ಗಂಡಸರು ಇಬ್ಬರು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಿ ಬಟ್ಟೆಗೆಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡಿ, ಇದು ನಿಜವಾದ ಪೂಜೆ. ನಾವು ಮಾಡೋದಿಲ್ವೇ? ಪುರುಸೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಮಗುಗೆ ಅಲ್ಲ, ಮಾಡೋರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಮಗುಗೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು, ಮಗುಗೆ ಎಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಟ್ಯೂಷನ್ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ನಾವತ್ತು 2 ಪದ ಹೇಳಿದೆ. ಇರಲಿ, ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ನಮ್ದು ತಪ್ಪಲ್ಲ. ಕಾಲಾಯ ತಸ್ಮೈ ನಮಃ ಹಾಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಕಾಲ. ನೀವೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ನೀವೇನು ಭಾಳ ವರ್ಷದ ಇಲ್ಲ, ಹಿಂದಿದ್ದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಹೇಗೆ ನೋಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ರು ಮನೇಲಿ, ದೇವ್ರ ಮನೇಲಿ ಇದ್ದರೆ ದೇವ್ರು ಇದಾನೆ ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆ ಇತ್ತು ನಮಗೆ. ಮೆತ್ತಗೆ ಓಡಾಡು, ದೇವ್ರ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಹಂಗೆ ಓಡಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳೋರು. ದೇವ್ರ ಮನೆ ಮೆತ್ತಗೆ ಮಾತಾಡು ಅನ್ನೋರು. ನಾವು ಅದೇ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಅಯ್ಯೋ ಮೆತ್ತಗೆ ಮಾತಾಡೋರು, ದೇವ್ರ ಮನೆ ಹತ್ರವೇ ಹೋಗ್ತಿಲ್ಲ. ಅಪ್ಪ ನೀನು ಸಾವಾಸವೇ ಬೇಡ, ಮೆತ್ತು ಬೇರೆ ಮನೆ ಹೋಗತ್ತೆ. ಈಗ ಏನಿಲ್ವೇ? ಆ ಮಗು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಮಕ್ಕಳು ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರು ಟಿ ವಿ ಅದು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಟಾಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜೆರ್ರಿ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತೇವೆ, ಜೆರ್ರಿ ಟಾಮು ಜೆರ್ರಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಲೇಟಾಗಿ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಕಷ್ಟ, ಅದು ಬೇಗನೆ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೆ ಅದನ್ನು ಹಂಗೆ ಎಬ್ಬಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹಂಗಂಗೆ ಹಲ್ಲು ಉಜ್ಜಿ, ಅದು ಹಲ್ಲು ಇರುತ್ತೆ, ಹಲ್ಲು ಪೇಸ್ಟ್ ಹಾಕಿ ಉಜ್ಜಿದಾಗ ಪೇಸ್ಟ್ ತೊಗೊಂಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದು ರುಚಿ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಹೊಡೆದು ಬಿನಾಕ ಅಂದರೆ ಕಾಲ್ಗೆಟ್ಟು ಬಿನಾಕ ಅವೆಲ್ಲ ರುಚಿ ಇರುತ್ತೆ ಪೇಸ್ಟು. ಅವಕ್ಕೇನು ಗೊತ್ತು, ಮಲ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತವೆ, ಬಾಯಿ ಒಳಗೆ ಯಾವುದೋ ಪೇಸ್ಟ್ ಥರ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಬಿಡುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಹಲ್ಲು ಉಜ್ಜಿದಾಗ ಮಾಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿ ಅದು ಹಾಗೆ ಮಲ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಎಚ್ಚರ ಇದ್ದವರೇ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ
ಆ ಮಗು ಎದ್ದು ಆಮೇಲೆ ಮಲ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಕಾಲದ ಸಾಕ್ಸ್ ಆ ಕಾಲಿಗೆ ಹಾಕೋದು, ಆ ಕಾಲು ಸಾಕ್ಸ್ ಈ ಕಾಲಿಗೆ ಹಾಕೋದು ಎಲ್ಲ ಬಂತು. ಗಾಡಿ ನಡಿ 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 ಅಂತ ಹಾಕಿ ಆ ಚಡ್ಡಿ ಇನ್ನೊಬ್ರದ್ದು ಚಡ್ಡಿ ಈ ಮಗುಗೆ ಹಾಕಿ, ಈ ಚಡ್ಡಿ ಆ ಮಗುಗೆ ಹಾಕಿ, ಆ ಫ್ರಾಕ್ ಅಯ್ಯೋ ಮರ್ತೇ ಬಿಟ್ಟೆ ಕೊಡು, ನಿನಗೆ ಫ್ರಾಕ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಸೊ ನೀನು ಫ್ರಾಕ್ ಆದರೂ ಹಾಕು, ಚಡ್ಡಿ ಆದರೂ ಹಾಕು, ಏನಾದರೂ ಹಾಕು. ಆಮೇಲೆ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಗಾಡೀಲಿ ಕೂರಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಆ ತಾಯಿಗೆ ಬಾ ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮುಗೀತು ಅಂತ. ಇನ್ನು ಸ್ಕೂಲ್ ಟೀಚರ್ಗೆ ಯಾಕೋ ಹಿಂಗಿದ್ಯಾ ಮೇಡಮ್, ಅದು ಯಾಕೋ ಹಿಂಗಿದ್ಯಾ, ಹಲ್ಲುಜ್ಜಿಲ್ವಾ, ಉಜ್ಜದೆ, ಪೇಸ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಇವತ್ತು ತಗೊಂಬಿಟ್ಟೆ. ಹೆಂಗಿದೆ ನೋಡಿ ಪ್ರಪಂಚ, ಹೆಂಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನೋಡಿ. ಅದು ಈಗಿಂದಲ್ಲ, ಪೇಸ್ಟು ನಾನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನನಗೆ ಭಾಳ ಇಷ್ಟ. ಪುಟ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ನಾನಾಗಿನ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು. ಸೊ ಅವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪೇಸ್ಟ್ ಹಾಕಿರೋದು ತಿನ್ಬಿಡುವ. ಅದು ಬಿನಾಕ ಭಾಳ ಹಳೆ ಕಾಲದ ಬಿನಾಕ, ಭಾಳ ರುಚಿ ಇರೋದು, ಸ್ವೀಟ್ ಇತ್ತು. ಬಿನಾಕ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಕೊನೆಗೇನು ಮಾಡಿದೆ, ಕೊನೆಗೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ತಡಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇಯಿಂದ ಆ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ನೀನು ತರಿಸ್ದೆ. ಅಣ್ಣ ಹಂಗೆ ಇದೆ ಇದು ಟೇಸ್ಟು, ಇದು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡೋದು, ನುಂಗೋದಿಲ್ಲ, ಹಂಗಾಗ್ಬಿಡ್ತಿತ್ತು. ಪ್ರಪಂಚ ಬದಲಾಗಿದೆ ರೀ. ಆದರೆ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರು ಜಗನ್ಮಾತೆನ ಹಾಗೆ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡೋರು. ಒಂದ್ಸರಿ ಅವರು ರಾಸಮಣಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ರಾಸಮಣಿಗೆ ಹೇಳಿ ಅವಳಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಗೆಜ್ಜೆ ಬೇಕನ್ಸುತ್ತೆ, ಓಡಾಡಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಶಬ್ದ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು ಗೆಜ್ಜೆ ಹಾಕ್ಸಾರ ಅಂದರೆ ಅಯ್ಯೋ ಠಾಕೂರ್ ಈಗಲೇ ಅಂಥೇಳಿ ದೊಡ್ಡ ಗೆಜ್ಜೆಗಳು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ತಾಯಿ ಕಾಲಿಗೆ ಹಾಕಿಸ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ನಾವು ನೋಡೋ ಮೃಣ್ಮಯಿಗೂ ಅವ್ರು ನೋಡೋ ಚಿನ್ಮಯಿಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪರಮಹಂಸರು ತಮ್ಮ ಆರಾಧ್ಯ ದೇವತೆ ಚಿನ್ಮಯಿ ಭವತಾರಿಣಿಯನ್ನು ಅದೆಷ್ಟು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂಬುದನ್ನು 30 ವರ್ಷಗಳ ದಕ್ಷಿಣೇಶ್ವರದ ತಪೋಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಕಠೋರ ಸಾಧನಾ ಪರ್ವದಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ, ನಮ್ಮ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಈ ನಮ್ಮ ಸನ್ಯಾಸದ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ನಾವು ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾವ ಫೋನು ಯಾವ ಇದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದಿಲ್ಲ. ಅವ್ನು ಪೂಜಾರಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಬೆಂಗಳೂರು ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಯಾವಾಗಾರು ಒಂದೊಂದ್ಸರಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಸೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡೋರು. ನಾನು ಪೂಜೆನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಬಿಡಿ ನನ್ನ ಅಂದರೆ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡೋರು. ಇಲ್ಲ, ಆಫೀಸ್ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ನೀನು, ಪೂಜೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಡೇ ದಿವಸ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋರು. ಆ ಮಂತ್ರಗಳು ಹೇಳುವಾಗ, ಆ ಮುದ್ರೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುವಾಗ, ಅವಗುಂಠನ ಮುದ್ರ, ಧೇನು ಮುದ್ರ, ಎಲ್ಲ ಮುದ್ರೆಗಳು ತೋರಿಸುವಾಗ, ಮಂತ್ರಗಳು ಹೇಳುವಾಗ ನಾವಾಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ನಿಜ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಾವಾಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಆ ಮುಂದೆ ಪುಷ್ಪ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಹೂಗಳನ್ನು ಇಡುವಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಆ ಜಾಬಾ ಕುಸುಮ ಅವೆಲ್ಲ ಇಡುವಾಗ ಒಳ್ಳೆ ಹೂವನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆ ಹೂನ ಆ ಧ್ಯಾನ ಕೂತ್ಕೋತೀವಿ. ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ 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 ಆ ಹೂನ ನಾಸಿಕದ ಹತ್ರ ತಗೋತೀವಿ. ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಾಣದೇವರು ಹೃದಯದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಆ ದೇವರನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಉಸಿರನ್ನ ಬಿಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ಬಿಟ್ಟಾಗ ಆ ದೇವರು ಅಲ್ಲಿರ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಮೇಲೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ತಲೆ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆ ಪುಷ್ಪವನ್ನು ಧ್ಯಾನ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ ಜಾರ್ ಬೀಳೋದು, ಅರಾಲ್ಡೈಟ್ ಹಾಕೋದು, ಗಮ್ ಹಾಕೋದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಮನಸ್ಸು ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಏನಿಲ್ಲ. ಹೂ ಹಾಗೇ ಇರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟೋ ಸರಿ ತಾವರೆ ತಗೊಳ್ತಿದ್ದು, ಒಳ್ಳೆ ಹೂಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡು ಕೂತ್ಕೋತಾ ಇದ್ದು, ಜಾಬಾ ಕುಸುಮ, ಪಂಚಮುಖಿ ದಾಸವಾಳದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಮೆತ್ತಗೆ ತೆಗೆದು ತಗೊಂಡು ಪುಷ್ಪ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇಡ್ತೀವಿ. ಪುಷ್ಪ ಪಾತ್ರೆ ಇಟ್ಟಾಗ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥ. ಆಗ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮಂತ್ರಗಳು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ನೈವೇದ್ಯ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸಿ 1.5 ಗಂಟೆ 2 ಗಂಟೆ ಆಗುತ್ತೆ ಪೂಜೆದು. ಅದೆಲ್ಲ ಮುಗಿಸಿದ ಮೇಲೆ, ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಆ ಪುಷ್ಪವನ್ನು ಕೈಲಿಟ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ನಾವು ಇನ್ಹೇಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಗ ಆ ಪ್ರಾಣ, ಆ ದೇವರು ಪರಮಾತ್ಮನ ವಾಪಸ್ ತಗೊಂಡು ಹೃದಯ ಕಮಲದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಂಗೆ ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೇನು ಬರುತ್ತೆ, ನಿರ್ಮಾಲ್ಯ ಅಂತೀವಿ ನಾವು.
ಮುಂಚೆ ಅದನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮ ಇದ್ದಾನೆ, ಜಗನ್ಮಾತೆ ಇದ್ದಾಳೆ. ಪೂಜೆ ಆದಮೇಲೆ ನಿರ್ಮಾಲ್ಯ ಅಂಥೇಳಿ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಠದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅನೇಕ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ, ಉಡುಪಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಇರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಇಸ್ಕಾನ್ ಕೃಷ್ಣ ಇರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಯಾಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತೀವಿ, ವೆಂಕಟೇಶ್ವರನ ಪೂಜೆ ನೋಡಿ. ಮತ್ತು ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ, ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ತಂಗಳು ತಿನ್ನೋದು, ಹಿಂದ್ಲು ದಿವಸ ಬೆಳಗ್ಗೆನೆ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಒಂದು ಇದರಿಂದ ಆ ಅನ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿ ತಗೊಂಬಂದು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಶ್ರೀ ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯರದನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದು. ಭಗವಂತ ವಿಗ್ರಹದಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಹೃದಯದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ನೀ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಪೂಜೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಅಂತ ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯರು ರಂಗನಾಥನಲ್ಲಿ, ವೆಂಕಟೇಶ್ವರನಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಅವರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿದ್ದರು, ಶ್ರೀರಂಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಆ ಪೂಜೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಈಗ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸ್ವಾಮಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಅಂತೇಳಿ ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡುವಾಗ. ಮತ್ತು ಪಂಡ್ರಾಪುರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಬೆಡ್ರೂಮ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಸ್ವಾಮಿ, ಶಯನೋತ್ಸವ, ಆ ನೀರೆಲ್ಲ ಚುಮುಕ್ಸಿ ಪಾಂಡುರಂಗಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಹಿಂಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮಲಗಿಸ್ತಾರೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ರೀ. ನೀವು ಯಾವ ಬುಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೂ ತಂದ್ರಿ, ಎಷ್ಟು ರೂಪಾಯಿದು ಹೂವು, ಎಷ್ಟು ರೂಪಾಯಿದು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ, ಎಷ್ಟು ರೂಪಾಯಿದು ಹಣ್ಣು, ಅದೇನು ಕೇಳಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಮನಸ್ಸಿಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀಯ. ಇದನ್ನು ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣನ ಇದು ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ಯು ಶುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಲವಿಂಗ್ ಗಾಡ್. ಯು ಶುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಲವಿಂಗ್ ಗಾಡ್. ಎಷ್ಟೋ ಸರಿ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದು ಅನುಭವದ ಮಾತುಗಳು ಇದೆ, ಬಟ್ ಕೆಲವು ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಮನೆಯಿಂದ ಆಗ್ತಾನೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ರು, ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾಯಿದ್ರು, ಆ ಕಾಲೇಜಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದ್ದಿದ್ದು, ಮನೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮನೇಲಿ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಮೇಲೆ ನೀವಿರಿ ನೋಡೋಣ, ಒಂದು ದಿವಸ ಬಾಗಿಲು ತೆಗಿಲೇಬೇಡ್ದು ನೀವು, ಮೇನ್ ಡೋರು ಬಾಗಿಲು ಮುಚ್ಚಿ ಒಂದು ದಿವಸ ಇರಿ ನೋಡೋಣ. ಬರಲೇಬೇಡಿ ಹೊರಗಡೆ, ಯಾವ ಫೋನು ತೊಗೋಬೇಡಿ, ಯಾರೂ ಬರ್ಬೋದು, ಯಾರೂ ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು. ಹುಚ್ಚಿಡ್ದೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ, ತಲೆ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಗೋಡೆಗೆ ಚಚ್ಕೋತಾರೆ ಜನ. ಹುಯ್ಯಪ್ಪ ಹಂಗಿರಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಎತ್ತಿ ತುತ್ತಿಟ್ಟು ಕಾಪಾಡಿದ ತಾಯಿನ, ತಂದೆನ, ಬಂಧು ಬಳಗದವರನ್ನ, ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರನ್ನ, ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರನ್ನ, ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಬಿಟ್ಟು ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಏನು ಸುಲಭ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರ ನೀವು? ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇಂಥ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅವೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಅರ್ಥವಾಗ್ತದೆ. ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾ ಅದು ಜೀವನ. ನಾನು ನಿಮ್ಗೊಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಒಂದು ವಾರ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರಬೇಡಿ, ಯಾರನ್ನೂ ಒಳಗೂ ಸೇರಿಸ್ಬೇಡಿ, ನೀವೇ ಇರಿ ನೋಡೋಣ. ಟಿವಿ ಒಳಗಡೆ ತಲೆ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹುಚ್ಚಿಡಿದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅರೆ ಮೊಬೈಲ್ ಬಿಟ್ಟಿರೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಜನಗಳಿಗೆ. ವಾಕಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತಾರಲ್ಲ, ನೋಡ್ತಿರ್ತಿರಲ್ಲ, ಅವನು ಗೋಡೆಗೂ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡಿತಾನೆ, ನಾಯಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡಿತಾನೆ, ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಸಿ, ವಾಕಿಂಗ್ ಈಸ್ ಮೆಂಟ್ ಟು ಮೇಕ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಫ್ರೀ, ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪದ ಅದು. ಅಲ್ಲೂ ನ್ಯೂಸು, ಇದು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋರು ಇದ್ದಾರೆ. ಏನಪ್ಪ ಇದು ಪ್ರಪಂಚ ಅನಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಅಜ್ಜಿ ಹಿರಿಯರೆಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ನಡೆಯೋ ವಾಕಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಬಂದೇ ತಡೀರಿ, ಏನು ಸಕ್ಕರೆ ರವೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಇರುವೆ ಗುಡ್ಗೆ ಹಾಕೋದು, ಅವ್ರ ಗುಡ್ಗೆ ಹಾಕೋದು. ಏನು ಸಂಸ್ಕಾರ ಆಯ್ತು ರೀ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲ ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಕಿವಿ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕೋ, ಬೇರೆಯವ್ರು ಕೇಳಿಸ್ಬಾರ್ದು, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದು ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮೊದಲೇ ಕುಣಿತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಮೊದಲೇ ನಟರಾಜನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಬೇರೆ. ಏನ್ರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ, ಹೇಗಿದ್ದೀರ, ಇದು ಒಳಗಡೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಹಂಗೆ ಆಡ್ತಾರೆ. ಹೆಂಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀರಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಪಂಚ? ಹೇಗಿತ್ರಿ? ಯಾರಾದರೂ ಹಿರಿಯರು ಬಂದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ, ನಮಸ್ಕಾರ, ಹೇಗೆ, ನೋಡೋರಿಲ್ಲ, ಮಾತಾಡೋರಿಲ್ಲ. ಸೊ ಬದಲಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಲವಿಂಗ್ ಗಾಡ್. ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಗಾಡ್ ಈಸ್ ಅವನು. ನೀವು ಹೂ ತೊಗೊಂಬರ್ತಿದ್ದೀರಾ, ನೀವು ಹಣ್ಣು ತೊಗೊಂಬರ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಕೇಸಿದಾಸ್ ಸ್ವೀಟ್ ತರ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಕಾಂತಿ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ತೊಗೊಂಬರ್ತೀರಾ, ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ.
ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿರೋದು ಕೊಡಿ. ಪತ್ರಂ ಪುಷ್ಪಂ ಫಲಂ ತೋಯಂ, ಏನಿದೆ ಅದು ಕೊಡಿ. ತುಳಸಿ ಕೊಡಿ, ಆದರೆ ಅವನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ. ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಅವ್ರನ್ನ ಗೆದ್ದವರು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಕಬೀರ್ ದಾಸರು ನೋಡಿ, ಆ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ತಾರಕ ನಕ್ಷತ್ರವರೆಗೆ ಕಬೀರ್ ಹೆಸರು ಯಾರು ಮರೆಯಲ್ಲ, ಸೂರ್ಯದಾಸರು ಮರೆಯಲ್ಲ. ಸೂರ್ಯದಾಸನ ಕಂಡ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಕೃಷ್ಣಂಗೆ ಭಾಳ ಆಸೆ ಮುದುಕಪ್ಪಂಗೆ ಆಟಾಡ್ಸೋಕ್ಕೆ. ಪಾಪ ಅವನ ಕಣ್ಣು ಕಾಣ್ತಿತ್ತು, ಈ ಜಗತ್ತನ್ನು ನೋಡೋದು ಬೇಡ ಅಂಥೇಳಿ ಅವನೇ ಚುಚ್ಕೊಂಡು ಕಣ್ಣು ಕಳ್ಕೊಂಡ ಬಿಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಮುದುಕ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹಾಡು ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅವನ ಹಿಂದೆ ಹೋಗೋದು, ಹೀಗೆ ಅವನ ಮುಂದೆ ಹಿಂಗೆ ತಗೊಂಬರೋದು, ಹಿಂಗೆ ಆಟಾಡ್ಸೋದು. ಸೂರಕಿಶೋರ ಎಂಥದ್ದು ಅಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಶಬರಿ, ಈ ಮೀರಾ, ಇವರೆಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಬೆಡ್ರ ಕಣ್ಣಪ್ಪ, ಇವರೆಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಕನಕದಾಸ, ಅವನ ಹಾಡು ಕೇಳ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಪರಮಾತ್ಮ ತಿರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಈ ಕಡೆ ನೋಡ್ತಾನೆ, ಪರಮಾತ್ಮ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾನಲ್ಲ ನನ್ನ ಭಕ್ತ ಅಂತ. ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಲವಿಂಗ್ ಗಾಡ್. ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಗಾಡ್ ವಾಂಟ್ಸ್ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಯು ಲೈಕ್. ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಇದು ತಗೋತೀವಲ್ಲ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಹಂಗೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ದೇವ್ರಿಗೆ? ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲ, ಈ ವಾರ ಬರೀ ದೇವ್ರಿಗೆ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡೋಣ, ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಕೊನೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಆ ಬತ್ತಿ ಕೊಡೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂತ ತಗೊಂಡು, ದೇವ್ರಿಗೇನು ಬತ್ತಿನೇ, ನಮ್ಮ ಶಾಪಿಂಗ್ ಏನು ದೇವ್ರಿಗೆ? ಒಂದು ಊದಿನ ಕಡ್ಡಿ, ಒಂದು ಬತ್ತಿ, ಅದು ಇದು ತೊಗೊಂಬರ್ತೀವಿ. ಯಾರಾದರೂ ದೇವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟೊಳ್ಳೆ ಹಣ್ಣಿದೆ, ಛೇ ಇದು ದೇವ್ರಿಗೆ ರೀ, ಇದು ತೊಗೊಳ್ತೀರಾ? ತೊಗೊಳ್ಳೋರು ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನಲ್ಲ. ಆದರೆ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೇಳೋ ಅರ್ಥ ಏನಂದರೆ, ದೇವಮಾನವನ ಗಂತವ್ಯ ಲಕ್ಷ್ಯವೆಂದರೆ, ಗಂತವ್ಯ ಲಕ್ಷ್ಯ ಅಂದರೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್, ಇದು ಏನು ಮನಸ್ಸು, ಫೋಕಸ್ಡ್ ಮೈಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಗಂತವ್ಯ ಲಕ್ಷಣ, ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆ ಪದ ಅದು ಕನ್ನಡ. ಗಂತವ್ಯ ಲಕ್ಷಣವೆಂದರೆ ಜಗಜ್ಜನನಿಯನ್ನು ಅಹರ್ನಿಶಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೋಡೋದು, ಮಾತೃ ಪ್ರೇಮದಿಂದ ಪಡೆದ ದಿವ್ಯ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ. ಈ ಕಠೋರ ಸಾಧನಾ ಪರ್ವದಲ್ಲಿ ಜಗಜ್ಜನನಿಗೆ ತಾಯೇ ಕೃಪೆ ಮಾಡು ಮೈದೋರು ಎಂದು ಮೊರೆ ಇಟ್ಟುದರ ಫಲವಾಯೇ ತಾಯಿಯ ದಿವ್ಯ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ. ಈ ಮಾತೃವಾತ್ಸಲ್ಯ ಪ್ರೇಮದಿಂದ ರಾಮಕೃಷ್ಣರಿಗೆ ಮೃಣ್ಮಯಿಯಾಗದೆ ಭಗವತಿ ಚಿನ್ಮಯಿಯಾಗಿ ಗೋಚರಿಸಿದಳು. ನಾವು ನೋಡ್ತಾನೇ ಇರ್ತೀವಿ ದೇವ್ರನ್ನ ಪೂಜೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಅದು ಹಾಕೋ, ಅರ್ಧ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅವನು, ಇದು ಧಾರಾವಾಹಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಮ್ಮ ನೀನು ನೋಡಲಿಲ್ಲ? ಇಲ್ಲ, ಪೂಜೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಕಣೆ. ಅದೇ ಅಲ್ಲೂ ಇದೇ ನೋಡ್ತಿದ್ದೆ, ಏನಾಯಿತು ಅಂತ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಈ ಟಿ ವಿ ಬಂದು, ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಬಂದು ಮನುಷ್ಯನ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನೆಲ್ಲ ಕುಲಗೆಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಮಕ್ಕಳು ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ, ನೀವು ಯಾರಾದರೂ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ, ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ? ಮಗು ಏನು ಬೇಕಂತ ಕೇಳಲ್ಲ. ಮಗು ಕೇಳುತ್ತಾ? 1 ವರ್ಷದ ಮಗು, 10 ತಿಂಗಳ ಮಗು ಕೇಳುತ್ತಾ ನನಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಡು ಅಂತ? ನಾವೇ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ನಮಗೆ ಮಗುನ ಪ್ರೀತಿಸಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಮಗುನ ಸಲಹೋಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಮಗುನ ಸಾಕಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಪದ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೇನೋ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಹಬ್ಬ ಕೊಟ್ಟೆ, ನೀವು ಚಾರ್ಜಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಬಿಡು ಇನ್ನು 3 hours ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡ ಮಗುಗೆ. 6 hours ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಂತೆ ಮಕ್ಕಳು. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಒನ್ ಇದು ಏನು ಇದು ಎಂತದೆ ಸ್ಟಡಿ, 6 hours. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಚ್ಯೂರ್ ಆಗಿರೋ ದೊಡ್ಡವರೆಲ್ಲ 8 ಗಂಟೆ ಆರಾಮ್ಸೆ ನೋಡ್ತಾರಂತೆ. ಟೋಟಲ್ ಟೈಮ್, ಒಂದೇ ಸರಿ ಅಲ್ಲ, ಟೋಟಲ್ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಂಜೆವರೆಗೆ ಅವರು ಮೊಬೈಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಶಾಕ್ ಆಗ್ತದೆ. 6 to 8 hours ನೋಡ್ತಾರೆ ಮನುಷ್ಯ. ಈಗ 24 hours, 24 hours-ಅಲ್ಲಿ 8 3 24, 8 ಗಂಟೆ ತಗೊಳ್ಳಿ. ನಿದ್ದೆ ಪದ್ದೆ ಎಲ್ಲ 8 ಗಂಟೆ, ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರ ಎಲ್ಲ 8 ಗಂಟೆ. ಇನ್ನು 8 ಗಂಟೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಆಮೇಲೆ ತಂದೆ ನೋಡ್ತಿಲ್ಲ, ಪಕ್ಕದ್ದು ನೋಡ್ತಿರ್ತಾನೆ. ನೋಡಿ, ಈಗ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಬಂದಿದೆ, 6 hours ಈಸ್ ಬೀಂಗ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ಎವ್ರಿ
ಚೈಲ್ಡ್, ಎವ್ರಿ ಕಿಡ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ನ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅದು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅವನು ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡಪ್ಪನ ಮಗ ಕಣೋ ಅಂತ ಯಾರೋ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಮೇನ್ చెప్తానులే ಈ ಅವನು ರೀ ಅವನು ರಾಂಗ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬಂದ ಸರ್, ಅವನು ರಾಂಗ್ ಸೈಡ್ ಏನು ಅಂತ ಚೂಸಿ ನಾನು ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡಪ್ಪನ ಮಗ ಬಿಡು ಅಂತ ಹೇಳೋರೇ ಜಾಸ್ತಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ. ನೋಡಿ ರೂಲ್ ತಗೊಂಬನ್ನಿ. ನಾವೆಲ್ಲ ಇರಲಿಲ್ವಾ? ನಮ್ಮ ರಸ್ತೆಗೆ ಒಂದು ಫೋನ್ ಇದ್ದಿದ್ದು, ಆ ಕಪ್ಪುದು, ಟರಕ್ 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 20535 ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಶ್ರಮ ಮೈಸೂರದು ಫೋನ್ ನಂಬರು. 2 ಹಿಂಗೆ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಅದು ವಾಪಸ್ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ ಬಂದು ಅದನ್ನೇ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ಟರಕ್ ಆಮೇಲೆ ರಿಂಗ್ ಬಂತು ಅಂತ. ರೀ ಸಾವಿತ್ರಮ್ಮನವ್ರೆ ಫೋನ್ ಬಂದಿದ್ದೆ, ಕರ್ಕೊಂಬರೋ. ಆ 3ನೇ ಮನೆಯವ್ರು ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದೇ ಒಂದು ಫೋನ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಅವ್ರು ಯಾವುದು ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗಿದ್ರು ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಅವ್ರು ಯಾವತ್ತೂ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ನೋಡಿಲ್ಲ ಬಾಬೂಜಿ, ಯಾವತ್ತೂ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಇರಲಿ ಬಿಡಿ ಸರ್, ದೇವರು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ. ಯಾರ್ಯಾರೋ ಬರೋರು, ರಾತ್ರಿ ಸರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಅಂತೀರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಫೋನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊ ಅಳ್ಬೇಡ, ಒಳ್ಳೇದಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋರು. ಈಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲೇ ಕೊಡಲ್ಲ, ಹಿಂಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನಾವು. ಎಂಥ ಮನುಷ್ಯ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ನೋಡಿ. ಇಂಥ ಮನಸ್ಸಿಟ್ಕೊಂಡು ದೇವ್ರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸೋಕ್ಕಾಗತ್ತೇನ್ರಿ? ಫಸ್ಟ್ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಲವಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಪೀಪಲ್. ಫಸ್ಟ್ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಲವಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಪೀಪಲ್. ಯುವರ್ ಓನ್ ಪೀಪಲ್ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಲವಿಂಗ್. ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಲವಿಂಗ್ ದಿ ಗಾಡ್. ದೆನ್ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಲವಿಂಗ್ ದಿ ಡಿವೈನ್ ಮದರ್. ಅದು ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದ್ದು. ಈ ಕೊನೆಯ ಈ ಎಂಥದ್ದು ಈ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಓದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಜಗತ್ತೆಲ್ಲ ಜಗನ್ಮಾತೆಯಾಗಿ ತೋರಿತು, ಜಡವೆಲ್ಲ ಚೇತನವಾಯಿತು. ಜಗಜ್ಜನನಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುವಾಗ ನಿಲ್ಲು ಅವಸರವೇಕೆ, ಮಂತ್ರ ಪಠಣೆ ಆದಮೇಲೆ ಊಟ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ, ಇರು ಮಂತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಯಾರಿಗೆ? ಜಗನ್ಮಾತೆಗೆ. ನೀವುಗಳು ಮನೇಲಿ ನಾನು ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡುವಾಗ ಕೃಷ್ಣಂಗೋ ರಾಮಂಗೋ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣಗೋ ಶಿವನಿಗೋ ಇರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಯಾಕೋ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಅದು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣನ ಪಾಗಲ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಂತ ಹೇಳೋರು, ಹುಚ್ಚು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅನ್ನೋರು. ಆದರೆ ಜಗನ್ಮಾತೆ ನೋಡಿ, ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಗ್ರಹ ಉಸಿರಾಡ್ತಿದೆಯಾ, ಇದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಉಸಿರಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಪಂಚೆಯ ಕೊನೆಯನ್ನ ನಾಸಿಕದ ಹತ್ರ ಇಟ್ಟು ನೋಡಿ, ಹೌದಮ್ಮ ತಾಯಿ ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡು ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ನಮ್ಮ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಸನ್ಯಾಸಿಗಳೆಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅಷ್ಟು ಒಂದಾಗ್ಬಿಡೋರು. ನನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆ. ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡುವಾಗ ಅದನ್ನು ಮಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ಯಾ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ಯಾ, ಕ್ಲೀನಾಗಿದೆಯಾ ಅಂತ. ಹಾಂ ಮಹಾರಾಜ್ ಕ್ಲೀನಾಗಿದೆ ಮಹಾರಾಜ್, ತೊಗೊಂಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಅಂತ. ನೀವು ಏನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದು ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಕಣ್ಣು ಭಾಳ ಶಾರ್ಪು. ಅಂದರೆ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಬೇರೆ ಸ್ವಾಮಿಗಳದು. ಸೊ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಕರೆಯೋನ್ನ ನೋಡು, ತೆಗಿ, ನೋಡಲ್ಲಿ ಕೂದಲಿದೆ, ತೆಗಿ, ಬಿಸಾಕ್ಬಿಡು, ಅಷ್ಟು ಬಿಸಾಕ್ಬಿಡು ಅಂತ. ಹಾರ, ದೊಡ್ಡ ಹಾರ, ಏನು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರೂ ಹಾರ ಮಾಡಿದ್ದು. ದೇವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸುವಾಗ ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿರಬೇಕು. ಯಾಕೆ? ಶುದ್ಧ ಸತ್ವ ಅವನು, ತಾಯಿ ಜಗನ್ಮಾತೆ. ಕೊನೆಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಛಾಯೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆ ವಿಗ್ರಹಕ್ಕೆ, ಅಂದರೆ ಭವತಾರಿಣಿಯ ವಿಗ್ರಹಕ್ಕೆ ನೆರಳೇ ಇಲ್ವಂತೆ. ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನೆರಳಲ್ಲಿಗೆ? ಸ್ಥೂಲ ಶಿಲೆಯಾಗಿದ್ದರೆ ತಾನೇ ಅದಕ್ಕೆ ಛಾಯೆ ಇರುವುದು. ಸೂಕ್ಷ್ಮತಮ ಚೇತನವಾದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೆರಳೆಲ್ಲಿದೆ? ಸರ್ವ ಜ್ಯೋತಿಗೂ ಆಧಾರವಾದ ಜ್ಯೋತಿಗೆ ಛಾಯೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ. ಜನ ಹೋಗಿ ರಾಣಿ ರಾಸಮಣಿಗೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟು. ಈ ಜನಗಳು ಇಲ್ಲೇ ಅಥವಾ ಈ ವರ್ಷ ಅಂತಲ್ಲ, ಯಾವಾಗಲೂ ಹಾಗೆ ಇರೋರು. ಅಮ್ಮ ನೀ ಕಟ್ಸಿದ್ಯಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಅಲ್ಲಿ ರಾಣಿ ರಾಸಮಣಿ ನೀ ಕಟ್ಸಿದ್ಯಲ್ಲ, ಅವನು ಹುಚ್ಚ, ಅವನು ದೇವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಹೀಗಂತ ಇರ್ತಾನೆ, ದೇವ್ರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ, ದೇವ್ರಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯ ಕೊಡ್ತಿರ್ತಾನೆ. ರಾಣಿ ರಾಸಮಣಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಅವರ ತಂಟೆಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಹೋದ್ರೆ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಗೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅವರು ನಡೆದಾಡೋ ದೇವರು ನನಗೆ, ಅವರಿಂದ ನನ್ನ ಜೀವನ ಪಾವನವಾಗಿದೆ. ಅವ್ರು ಹೇಗಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿರುತ್ತೆ ರಾಣಿ ರಾಸಮಣಿ.
ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ, ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ವಲ್ಲಮ್ಮ, ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾದರೆ ನಾನು ಹಾಗಿರ್ತೀನಿ, ನಂಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಆಗಲ್ಲ. ತಾಯಿ ನೋಡ್ತಾ 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 ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಧಾರಾಕಾರವಾಗಿ ನೀರು ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆ ಹಾಡು ಅಂತರೇ ಜಗಿಚ್ಚೋ ಗೋಮ, ನನ್ನ ಹೃದಯದ ದಿವ್ಯ ಸೂತ್ರಧಾರೆ ನೀನು, ಈ ಹಾಡುಗಳೆಲ್ಲ ಹಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಭಗವತ್ ಪ್ರೀತಿ, ನಂತರ ಭಗವದ್ಭಕ್ತಿ. ಅದರ ಮೊದಲನೆಯ ಕಂತು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಮುಂದಿನ ವಾರ ಜಗನ್ಮಾತೆಯ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ 33.5 ಇಂಚಿದೆ ಭವತಾರಣಿಯ ವಿಗ್ರಹ, 33.5 ಇಂಚಸ್. ಆದರೆ ಸಹಸ್ರದಳ ಪದ್ಮದ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದ್ದಾಳೆ. ಬೆಳ್ಳಿಯ ಸಹಸ್ರದಳ ಪದ್ಮದ ಮೇಲೆ ತಾಯಿ ನಿಂತಿದ್ದಾಳೆ, ವಿರಾಜಮಾನಳಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಆ ಸಹಸ್ರದಳ ಪದ್ಮದ ಮೇಲಿರುವಂತಹ ತಾಯಿಯನ್ನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡಂತಹ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರು ಅರ್ಚಕರಾಗಿ ಬಂದು ಅರ್ಚಿತರಾದರು. ಸಾವಿರಾರು ಅರ್ಚಕರನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅರ್ಚಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂದರೆ ಅರ್ಚಿತರಾಗೋದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ. ಅರ್ಚಕರಾಗಬಹುದು. ಅದನ್ನು ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. ಅನೇಕ ಮಹಾಮಹಿಮರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತ್ಯಾಗರಾಜರು, ಭದ್ರಗಿರಿ ರಾಮದಾಸರು, ಇವರೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ದೇವರನ್ನ ನೋಡಿ 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 ದೇವರ ರಾಮನ ನೋಡಿ ಸೀತಮ್ಮ ಚಪ್ಪಯ್ಯವಮ್ಮ ಅಂತ ಸೀತಮ್ಮಂಗೆ ಹೇಳು, ರಾಮಂಗೆ ಹೇಳಮ್ಮ ನೀನು ಅಂತ ನೋಡಿ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡೋ. ನಮಗೆ ಅದನ್ನು ಆ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ನಾವು ಮನುಷ್ಯರಾದ್ಮೇಲೆ ಜೀವನ, ಕರ್ತವ್ಯ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಅದು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೂ ಅದು ಅದ್ರ ಪಾಡು ಅದಿರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ವಿ ಶುಡ್ ರೈಸ್, ಮನುಷ್ಯತ್ವದಿಂದ ದೈವತ್ವದ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಆಗ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕವಾಗುತ್ತೆ. ಮನುಷ್ಯಾಣಂ ಸಹಸ್ರೇಶು ಕಶ್ಚಿತ್ ವ್ಯತಸಿದ್ಧೈ, ಒಬ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ. ದುರ್ಲಭಂ ತ್ರೈಮೇವೈತ ದೈವಾನುಗ್ರಹೇತುಕಂ ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಮುಮುಕ್ಷತ್ವ ಮಹಾಪುರುಷ ಸಂಶ್ರಯ, ವಿವೇಕ ಚೂಡಾಮಣಿ. ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಬರುತ್ತೆ. ನಾನು ಎಷ್ಟೋ ಸರಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀನಿ, ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಡೆಸೋದಕ್ಕೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಷ್ಟೇ ಎಲ್ಲರೂ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಸಿ, ಇದು ಪರಮಾತ್ಮನ ಇಚ್ಛೆ, ಜಗನ್ಮಾತೆಯ ಇಚ್ಛೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಭಗವಂತನ ಚರಣಾರವಿಂದಗಳಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಿತವಾಗಲಿ ಅಂಥೇಳಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮಂಗಳವನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಮುಂದಿನ ಶನಿವಾರ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಸುಮಾರು 50ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಭಕ್ತರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ನಡೆಸಿ, ಸತ್ಸಂಗ ನಡೆಸಿ, ಅವ್ರು 1 ಅವರ್ ಮಾತ್ರ ಇರೋದು, 45 ಮಿನಿಟ್ಸು 1 ಅವರ್ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ತದನಂತರ ನಾವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಮುಂದುವರಿಸಿ 5ವರೆಗೆ ನಾವು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀವಿ. ಸೊ 4 ಗಂಟೆಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಚೆಂದಾಗಿ ಹಾಡಿ ವೇದ ಪಾಠವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿ ಮಂಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ರೆಡಿ ಮಾಡಿ. ಯುಗಾದಿ, ಒಂದಾನೊಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯುಗಾದಿ ಬೆಳಗ್ಗೆನೂ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೋ ನಾವು. ಹಳೆಯವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಇವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು. ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಾವು ಯಾಕೆಂದರೆ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾಕಪ್ಪ ಪರಮಾತ್ಮ ಮರೆಯೋದು ಅಂತ. ಈಗ ಕಾಲ ಬದಲಾಗಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಯುಗಾದಿಯ ದಿವಸ 5ವರೆಗೆ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಮಾಡಿ ತಾಯಿ ದುರ್ಗೆಗೆ, ಭಗವಂತನಿಗೆ, ಗುರುಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋಣ. ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಹೊಸ್ತಲಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾಧನೆಯ ಪಥದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯೋಣ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಸರ್ವಸ್ತರತು ದುರ್ಗಾಣಿ ಸರ್ವೋ ಭದ್ರಾಣಿ ಪಶ್ಯತು ಸರ್ವಸದ್ಬುದ್ಧಿಮಾಪ್ನೋತು ಸರ್ವತ್ರ ನಂದತು ಪ್ರಿಯತಾ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷಃ ಸರ್ವಯಜ್ಞೇಶ್ವರೋ ಹರಿ ತಸ್ಮಿನ್ ತುಷ್ಟೇ ಜಗತ್ತುಷ್ಟಂ ಪ್ರೇಣಿತಂ ಜಗತ್. ಹರಿ ಓಂ ತತ್ಸತ್. ಶ್ರೀರಾಮ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು.